When we Nepali talk about typical Khaja time, the first thing that strikes in our mind is momo. Especially in Kathmandu, there are thousands of momo centers. But 3 years ago, one man who launched Bota Momo and made momo taste more tasty with the standard ambience. Bota means tapari. In Bota Momo, they serve the food items in tapari, which gives the typical Nepali vibes, and the taste of food is amazing. In short span, they have opened 8 branches, and soon Bota Momo chain is being launched in Pokhara, Chitwan and Biratnagar. Today's guest is the young energetic man who made the momos and different typical Khaja taste go crazy and yummylicious. The MD of Bota Momo, Mr. Niven Amatya. Hello everyone, I'm your host Itchya Karki and you're watching Work Mania only on Yoho TV HD. Agi bhakare hamro montage shots bara हजुरले हेरिसक्नु भएको होला. We have the very handsome and successful Niven Amatya with us today, and he is the founder of the very famous household restaurant brand called Bota Momo. हजुरले सुनिसक्नु भएको होला. यति धेरै ब्रान्चेसहरु भइसकेको छ Bota Momo. It's on its 8th branch, working on another 2, and a very good news for people outside of Kathmandu. They're also planning to expand in Pokhara, Chitwan and Biratnagar. So lucky for you guys, we have him on the show. So let's welcome him on the show. Hi. Thank you very much, Ishasi. Namaste. Namaste. First of all, धेरै धन्यवाद हजुरले हाम्रो शोमा आइदिनु भएकोमा, giving us your precious time and coming on the show. I understand it must be a very busy day for you and we're just bombarding you with an interview. First of all, Nivenji, what I want to ask you is, first of all, congratulations on your newest outlet in Maharajganj, and I know they're expanding more. Bota bhanna sathi, it's such a unique name. Jab मैले Bota सुनिने, I did not know what it was, and then मान्छेले भन्दा I realized that it was त्यो पातको जुन कचौरा हुन्छ नि त्यसले रहेछ. So was that your idea? What is the idea behind why the name Bota? Just I was जुन हाम्रो मोटो छ नि, think globally, act locally भनेर. I was brought up in नेपालमै, though it was a mix of culture भनौँ न. I studied बच्चादेखि नै Lincoln School भन्ने American college मा. It was like a mini America. But when I come back home, हाम्रो native नेपाली culture देखि सबै. So यो बोता भनेको it's अंग्रेजीमा सोरिया रोबस्टा भन्छ. यो सालको पातबाट बनिन्छ. प्राय हाम्रो यो तराई क्षेत्रबाट, तराई रिजन र नवलपरासी देखि आउँछ. So when I was young, बच्चादेखि नै हुर्किँदाखेरि त्यो दसैँ भयो, पूजा गर्दाखेरि त्यो बोतामा सर्भ हुने यो ट्रेडिसनल नेवारी कल्चरमा प्राय. अनि त्यहीले मलाई इन्स्पायर के हुन्थ्यो भने यस्तै केही ग्लोबली त गरौँ, विदेशमा पर्यो, त्यस्तै लोकली पनि केही सोसाइटीमा पनि कन्ट्रिब्युसन होस् र केही भनौँ ट्रेडिसनल चिज गर्न सकोस् भनेर बोता भनेर नाम चाहिँ त्यसरी मलाई इन्स्पायर भएर आफैले सोच्दा सँगै दिनका दिन यो every year खाँदा देखेर त्यही इन्स्पायर भएको हजुर. No, that's really nice. Like जुन हजुरको motto छ यहाँ and at Bota, which is think globally and act locally. That is a really nice concept पनि. And I know that you've lived abroad and हजुरले बाहिर नै आफ्नो स्टडिज गर्नुभएको छ. But I think the most amazing thing about you is that हजुर बाहिर नबसेर यहाँ you came back to Nepal. There's a lot of youth who go abroad but they don't want to come back. So what made you come back home? I always had immense love for my country. I always wanted to do something आफ्नै देशमा गर्छु भन्ने एउटा भावना थियो पहिलादेखि नै. विदेशमा बस्दाखेरि पनि बरु त्यहाँ गएर केही नयाँ चिज ज्ञान गेन गरेर बरु नेपालमा आएर त्यो इम्प्लिमेन्टेसन गरेर केही काम गरौँ भन्ने इच्छा थियो पहिलादेखि नै. अनि विदेशमा बस्दाखेरि पनि हजुरको यो बिग मल्टिनेसनल कम्पनीजहरू एउटा दुईटा नाम लिँदा म्याकडोनल्ड्स, बर्गर किङहरू देख्दाखेरि त्यहाँ क्राउडेड एरियामा मान्छेको जस्तो वेस्टर्नर्सहरूको बर्गर्स भयो भने हाम्रो नेपालमा के छ त स्टेपल फुड जस्तै भइसक्यो मोमो भनेपछि. त्यसलाई त्यो ट्रेन्डलाई ल्याएर नेपालमै गर्छु भन्ने एउटा इच्छा पहिलादेखि नै थियो त्यहाँ देख्दाखेरि. एन्ड प्लस एउटै चिज नेपालमा मैले कमी देखेको भने फास्ट फुड भनौँ न एउटा अहिले जुनै छ भने हजारौँ रेस्टुरेन्ट्स होला. We don't just do something different, but we like to do it differently. More भनेको त हजुरको एउटा local restaurant, executive restaurant, fine dining, 5 star देखि सबैमा छ.
तर केही डिफ्रेन्ट गरौँ भनेर वी इन्ट्रोड्युस भेराइटिज अफ मोमो र चटनीजहरू पनि भेराइटिज ल्याउने भनेर त्यसरी विदेशमा बस्दाखेरि नि म इन्सपायर पहिलेदेखि यो भने नि मल्टिनेसनल कम्पनीबाट म नेपालमा चाहिँ यस्तै केही हो तर त्यो बेलामा चाहिँ आइडिया मोमै गर्छु भनेर थिएन आई वान्टेड टु ओपन अ चेन So then it happened, and I'm really congratulations for being so successful on it. You know, when I first visited Bota, I did not know Naxal branch ma gaya, and I was so impressed because the amount of achar junsa ni layout. Because I'm the kind of person jab momo lincha, I want extra achar. It's always such a hassle, you know, like haldinu. But the fact that you've already displayed it there, and after you know, afne marzi batal, you know, that was like such a unique thing, and I really loved it. Arkuti Nivenji, I wanted to ask you is, abo juni abo Bota cha हजुरले अब expand गर्दिनुहुन्छ. I'm sure like a lot of people want to know like key strategy लगाउनु. What did you do differently that other people had not done? So what is your strategy behind this business? हाम्रो strategy भनेको हजुरलाई अहिले भने जस्तो we just don't do something different, we do it differently. What I mean by that is that momos त छँदै छ. We want to give not just taste भनौँ न आजको दिनमा हामी कुनै लोकल रेस्टुरेन्टमा गयो भने त्यो जस्तो burst आउने त्यो फ्लेभरको त्यो हुन्छ नि अलिकति फ्याटी त्यो taste आउने सायद कतै पनि हुँदैन तर we just don't want to give good taste but it has to be service quality cleanliness we highly focus on hygiene यो combination दिएर अगाडि बढ्यो भने र varieties of momo जुन पहिला अहिले एक्जिस्टिङ मार्केटमा भने समथिङ डिफ्रेन्ट र चटनीज पनि जुन हजुरले अहिले भर्खर भन्नुभयो मेन्सन गर्नुभयो भेराइटिज यो चाहिँ केटर गर्न पायो भने हाम्रो नेपाली मार्केटमा there would be something different र अलिकति हाइजिनिक भयो भने लेट्स गिभ हेल्दी फुड इट्स अल अबाउट रिटेन्सन र न्युट्रल कस्टमर्सलाई कसरी हामीले एउटा सेवा सर्भिस दिने भन्ने हो नि हजुरको सो जुन मैले अहिले भने त्यो लोकलमा खाँदा सायद यसमा म अलिकति डिभिएट हुन्छु जुन नट ओन्ली हामीले अहिले कसरी क्याम्पेनिङ गरिरहेको छु भने बोता खोलेदेखि र अहिले पनि वाट वी वान इन्फर्म र एउटा इन्फर्मेटिभ भनौँ न कस्टमरलाई नट ओन्ली टेस्ट यो जुन हाम्रो स्लटर हाउसेसहरू नेपालमा इट्स बिट अझै इम्प्रुभ गर्नुपर्ने जरुरी छ जुन हाम्रो द च्यालेन्जेस आर नट ओन्ली फ्रम आवर इन्टर्नल अफिसबाट मात्र प्रोडक्सन युनिटबाट मात्र होइन सप्लायर्सबाट पनि हो हजुरको कहिले मासु आउँदाखेरि या मिटे प्रडक्टै भनौँ न त्यो अलिकति सफा सुग्घर छ कि छैन वी हेभ अ फुड टेक्नोलोजिस्ट हु टेक्स केयर अफ अल दिस इन्सपेक्सन सबै गर्ने यहाँ पहिला नै आउँछ इन हुँदाखेरि कति मासुको क्वालिटी ठिक छ कि छैन त्यसपछि त्यो पास हुन्छ पास भएपछि त्यसलाई सफा क्लेन्जिङ गर्ने पार्टदेखि सबै सो नट ओन्ली अस हामी चाहिँ एउटा इन्सपिरेसनल भनौँ न एउटा कम्पनी जस्तो अरूले पनि फलो जुन फुड स्टेप हाम्रोबाट लिनुभयो भने धेरै हाम्रो पब्लिक र कस्टमर्स हाम्रो यहाँ सर्भिस दिनुपर्ने मार्केटलाई उहाँहरूले पनि बेटर फुड पाउन सक्नुहुन्छ हाइजेनिक प्रडक्ट होइन हाम्रो चाहिँ यो नै हो गोल मेन हजुरको I really liked it. Even when I came here, like, you know, hairnet was necessary. When all these little things that made me feel like, oh, like, बाहिर जस्तै रहेछ यो जस्तै feeling पनि भयो. That's really nice, and I would love to ask you more questions. But before that, guys, if you are finding this interesting, do not go anywhere. We'll be right back after a very short break. Alright guys, you're watching Work Mania only on Yoho TV HD. I'm your host Itchya Karki and we are here with Niven Amatya, the founder of Bota Momos, as you already know because हजुरले हाम्रो shots over there सक्नु भएको छ. But Niven ji, what I wanted to ask you break भन्दा अगाडि we talked about how it all started and the inspiration कताबाट आयो and the name को meaning. अब we know that Bota is successful and you are planning on your 11th or was it 12th branch. And also expanding outside of Kathmandu. So we know that you're successful. So what I wanted to ask, after you reached the success that Bota has given you, your life कसरी change with? Was there any major changes in your life or people around you? Definitely, I got more inspired, motivated. You जति grow भयो, it's like you get more त्यो जोश जागर भन्छ नि हजुरको. Plus एउटा हाम्रो आजको दिनमा टिम मेम्बर्स 3 इयर्समा सबभन्दा समथिङ टु बी प्राउड अफ आवर होल टिम 300 जति पुग्न लागिसक्यो हैन वाउ 3 इयर्समा 3 इयर्समा अलरेडी अलमोस्ट 300 जति भनौँ न टिम मेम्बर्स अनि वी लाइक टु किप इट अ भेरी भनौँ नि एउटा हस्पिटालिटी लाइनमा भएपछि एउटा आर्मी शासन जस्तो भन्छ नि हजुरको त्यो त छँदैछ डिसिप्लिनमा देखि म्यानर्स भनेको तपाईँको एटिकेट भनेको उनीहरू फलो गर्ने सिस्टम किनभने we're serving giving service कम्पनी हो तर एट द सेम टाइम क्रिएट एन इन्भाइरोमेन्ट where it's very friendly for them where
मोर देन म काममा आएको भन्दा पनि दे सुड इन्जोय वाट देयर डुइङ म पनि आई बिकम मोर प्यासनेट होइन लकली फोर्चुनेटली वाट आई स्टार्टेड अफ भनौँ न यो रेस्टुरेन्ट लाइनमा हस्पिटालिटी लाइनमा जसरी सुरु गरेँ मलाई फ्रुटफुल भयो रिस्क त छँदैछ सबै काम गर्दाखेरि म खुसी हुँदै गएँ बढ्दै गएँ त्यसले मलाई झनै मोटिभेटेड भयो आउन गिभ मोर सर्भिस जस्तो हजुरले भन्नुभयो जस्तो काठमाडौँ बाहिर पनि जान पाओस् हामी अब जाँदैछौँ विराटनगर भयो चितवनबाट छ पोखराबाट छ 2टा फ्रेन्चाइज हाम्रो अहिले दसैँ अगाडि नै खोल्दैछ होइन सो इट हेज मेड मी अ बेटर पर्सन मतलब जुन कन्ट्रिब्युसन हाम्रो टिम मेम्बर्सहरूले सबै लाइफमा सायद मेरो कमी कमजोरी हुँदाखेरि पनि उहाँहरूको अहिले देख्दाखेरि साह्रै मनबाट खुसी हुने र यु डोन्ट टेक थिङ्स फर ग्रान्टेड किनभने हामी म एकजनाले हुने होइन इट सुड रन बाई द सिस्टम अनि एभ्री इन्डिभिजुअल इज इक्वली इम्पोर्टेन्ट भन्ने हाम्रो एउटा भित्रको भावना कम्पनीको भित्र र त्यो खुसी भएर मलाई त्यो बेटर आई रेस्पेक्ट द्याट मोर फ्रम अल माई टिम मेम्बर्स सायद त्यो एडेड भ्याल्यु मेरो भित्र पनि एउटा र कम्युनिटीमा पनि एउटा कन्ट्रिब्युसन गर्न सकोस् हामीले सुरुमा त इनिसियली वी ह्याड बोट त यहीँ लोकली एउटा पसलबाट तर भरे सुन्दै जाँदा नवलपरासीमा पनि छ अरे एउटा होइन हाम्रो इकोनोमीमा पनि एउटा कन्ट्रिब्युसन हो त्यहाँदेखि तराई क्षेत्रदेखि आउँछ त्यो पनि हामीले गऱ्यौँ सक्दो गो ग्रिन थिम र हाम्रो एउटा इन्भाइरोमेन्टली फ्रेन्डली बायोडिग्रेडेबल प्रडक्टहरू नै युज गर्ने हाम्रो चाहना छ तर 1-2वटा फ्याक्टर्सहरू अब जस्तो त्यो चम्चा नआइकन फेरि प्लास्टिक स्पुन पनि भएन त्यो चिजहरू पनि अब त्यो च्यालेन्जहरू वाट टु डु नेक्स्ट Definitely with every with a growing business every time you'll face a one challenge without challenge it's not fun also exactly at the same time and hoping you also add more items like vegan momos as well right definitely all right so another thing as you started business in Nepal you moved back from the States here आउनु भयो and you're starting a business here what was the biggest challenge as an entrepreneur that you faced with the policies in Nepal definitely एक त हजुरको यहाँको अलिकता ल्याकिङ देखियो उताको जस्तो सबै अब सिस्टमेटिकली रेजिस्ट्रेसनदेखि सबैदेखि त्यहाँ भिडभाड अलिकति गाह्रो आफै इनिसियली त मैले आई स्टार्टेड अफ विथ अ स्मल क्याफे एक्चुली 200 स्क्वायर फिटबाट आजभन्दा 5 years ब्याक त्यो बेलामा भनौँ न नेपालबाट फर्किँदाखेरि बोता खोल्ने अगाडि इभन रेजिस्ट्रेसन गर्नलाई म आफै गएँ इट्स अ लर्निङ फेज एन्ड आई थट आई बिलिभ इन माइसेल्फ द्याट you know if you do everything on your own you have idea पछि अरूलाई गराउँदाखेरि पनि तपाईले के गरेर कसरी जान्नुहुन्छ अनि मैले च्यालेन्जहरू फेस गर्दाखेरि चाहिँ अब जाँदाखेरि कहिले यताबाट यता जाऊ भन्ने कहिले यताबाट यता जाऊ भन्ने प्रपर सिस्टमेटिकली अलिकति हाम्रो पनि केही कमजोरी छ कि भन्ने त्यो मैले देखेँ अनि त्यही चिज मलाई एउटा अहिले बोताको टिममा हाम्रो के छ भने इट्स सुड रन बाई एन इन्डिभिजुअल म भएर चल्ने यु सुड हेभ अ गुड लिडर त्यो लिडरसिप क्वालिटी सायद ममा आज भयो होला भन्ने मेरो विश्वास छ र त्यो मैले पास अन गर्न सकोस् अरूमा र कम्पनी इन्स्टिट्युसन गभर्मेन्ट वाट एभर इट सुड रन बाई द सिस्टम इन्डिभिजुअली होइन अनि त्यो सिस्टम मेरो दिमागमा अलिकति त्यो ल्याकिङ देखेर त्यो बेलामा त्यसले झनै मलाई नेगेटिभ मोटिभेसन हो कि के हो म चाहिँ मेरो कम्पनीमा हुँदाखेरि एउटा सिस्टम चाहिँ हुनुपर्छ है भनेर त्यसरी आफूलाई ड्राइभ गरेँ No, that's what I'm sure because they say systematic छैन we both know that and that really causes a lot of issues so if there's अब यो जुन यो 3 years को हजुरको journey so I'm sure you're gonna expand both even more maybe even outside Nepal as well we hope with that being said as a entrepreneur is there specific any policies in the business that you would like to add that is not there yet in general बिजनेस पोलिसीमा भन्दा मैले ओभरअल हेऱ्यो भने हजुरको अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रो जस्तो अलिकता आई एम नट इन्टु पोलिटिक्स or anything but I just like to say they need to create an environment people can work अलिकता कुनै व्यवसायले या कुनै एन्टरप्रेन्योर हुने युथले केही व्यवसाय गर्छ भने इट्स लाइक इनइक्वालिटी छ के हजुरको अब हुनेले गरिहाल्छ ठाउँ पाउँछ सबै लिन्छ अहिले हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् न रोड कन्जेस्टेड छ इट्स अल अबाउट अगेन इट कम्स डाउन टु सिस्टम ट्राफिक लाइट हुनु पर्यो होइन अलिकति त्यो इन्भाइरोमेन्ट पनि बनाइदिनु अब गाडी आएको आएछ जाम छ ट्राफिक जाम छ बाटो बढाउनु पर्छ भन्छ बाटो बढाएर इट्स नट गन सल्भ द प्रब्लम यिनी ट्राफिक लाइट व्यापार गर्नलाई भयो भने पार्किङ कि 1 लेन भए पनि दिनु पर्यो होइन अनि अब एउटा ठुलो कम्पनीले मात्र गर्ने अनि कम्पिटिसन कहाँबाट हो भने इकोनोमीमा कसरी कन्ट्रिब्युसन कुनै यङ्स्टर या कुनै कसैले गर्छु भने उहाँलाई पनि वातावरण क्रिएट गरिदिनु पर्यो बरु मेरो हिसाबमा चाहिँ बरु बाटोमा 1 लेन पार्किङ सिस्टम यो सिस्टम चाहिँ ट्राफिक लाइट्सदेखि यो इम्प्रुभ गर्यो भने चाहिँ सायद र पोलिसिजहरू पनि धेरै छ सायद यहाँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने त्यो हरेक देशमा हुन्छ तर हामी चाहिँ अझै वे फार बिहाइन्ड भन्ने मेरो भित्रको अलिकता It's a concern. All right, thank you so much, Niven ji. But before we continue, we'll go for a very short break. Stay tuned.
Hello everyone, I'm your host Itchya Karki and you're watching Work Mania only on Yoho TV HD, and we are here with the founder of Bota Momo, Niven Amatya. Welcome on the show again. Thank you. Niven ji, we talked about government policies or what was difficult for you as an entrepreneur, but Bota specifically kura gardaheri Bota ko लागि चाहिँ हजुरले के struggles हरु face गर्नु पर्यो, because like अब एउटा एकदमै नयाँ concept हो भनौं न, it is no one has ever done that before, so केही न केही त struggles हरु भयो कि होला with relating to Bota. So what was your biggest struggle? Sabanda thulo bhane ta when we first initially started off with first outlet in Kumaripati, we had banana production of around 2 days stock banana त्यो बेलामा, and challenging factor के भयो नि त्यो half day मै सक्यो हजुरको हैन. Oh really? Yes, central kitchen चाहिँ हाम्रो बालोटारमा थियो त्यो बेलामा. So after our banana international brand हजुरलाई नाम KFC भन्नु नि नेपालमा, हाम्रो नेशनल ब्रान्ड जुन कि बाहिरदेखि लाइन बसेको हाम्रो एउटा नेपाली फर्स्ट ब्रान्ड होला, मोमोको लागि लाइन बस्यो. हजुरको हाफ डेमै स्टक सबै सक्यो. अब च्यालेन्जिङ फ्याक्टर अब न्यू रिक्रुट्सहरू ल्याउनु पर्यो, फेरि सेन्ट्रल किचनबाट ट्रान्सपोर्टेसनको फेरि ल्याउनु पर्ने गाह्रो. हामीले हाम्रै माथिको किचनमा मान्छे बोलाएर हाम्रै स्टाफहरू टिम मेम्बर्स बोलाएर त्यहाँ बनाउला, अनि क्वालिटीमा अलिकति डिभिएसन हुने र अलिकति क्वालिटी डिटेरियोरेट हुने चान्सेसहरू हाई थियो. कन्टिन्युसली 1 मन्थसम्म एकदमै म्याड रस. समहाउ वी ओभरकेम द्याट प्रब्लम. न्यू रिक्रुट्सहरूलाई पनि ट्रेन गरेर फेरि सेन्ट्रल किचनमा पठाएर राम्ररी गरेर यो च्यालेन्ज फेस गर्यो. अनि वी आर प्रब्ली भनौँ न यो ओन्ली ब्रान्ड आजको दिनमा डे 1 बाट यसरी हामी मार्केटिङ गर्छौँ कि त्यो फर्मुला भनौँ न हामीलाई एउटा छ र कस्टमरको मन जित्ने, हाम्रो ग्राहकको गेस्टको मन जित्ने हामीले जाने. एभ्री आउटलेट आजको दिनमा 8वटा मदर आउटलेट खोलिसक्यौँ हामीले. देयर इज अलवेज लाइक अ मेला, त्यो रस हुने लाइन हुने आजको दिनसम्म त्यो छँदैछ. च्यालेन्जहरू चाहिँ अझै पनि मैले अहिले पनि एकछिन सानो राखेको थियो. हाम्रो इन्टरनल नभए पनि बाहिर सप्लायर्सहरूबाट चाहिँ इट्स भेरी च्यालेन्जिङ. For sure. I mean, that's something you cannot even do anything about because those are external factors. I know. Another thing I wanted to ask you, definitely it's not a family business. You started this on your own. So how was your reaction when you told your parents, okay, I want to open like a momo shop? Because that's just like what? I mean, I'm sure they're like doing something. Definitely. So what was their, were they supportive or were they like alikiti doubtful about it? No, they're very supportive, but perhaps they didn't have this much confidence then, that he would do so well. But they're always supportive. Momo ko भन्दाखेरि मान्छेले मोमो को गर्ने भन्दाखेरि सायद त्यो अलिकति skeptical त भइहाल्छ, but म पहिलादेखि नै विदेशमा आफै कुकिङ गर्ने भएर even after I came back विदेशबाट आउँदाखेरि I wanted to make something भनौँ फ्राइड चिकन आफै ट्राई गर्थेँ, तर त्यो कहिले पनि निक्लिदैन थियो हैन. त यो चीजहरू अगाडि बढ्दा प्यारेन्ट्सहरू पनि सपोर्टिभ हुनुभयो एकदम. अनि अगाडि बढ्दै as gradually I started doing well, and now they're very happy. अनि खुसी पनि लाग्छ that I could do something on my own. Yes, of course. Like obviously, and now both as very successful, we established that. What was the first thing you bought when it was like when you were super happy and okay, I would say I can reward myself? First thing I bought भन्दाखेरि हजुरको फोन होला मैले. If that's necessary for the business. Right, I've always been a phone fanatic. Like gadgets ma phone होला the first thing. That's nice. So Abo, we're already almost at the end of the show. Before we leave, I would just ask you like just 3 simple rapid fire questions. Sochna paundaina bhanihalnu parcha, okay? Okay. So shall I start? Sure. You have to be honest. Okay. So what is your biggest weakness? I'm fickle-minded. Fickle-minded, okay. Ekdam decisive to decide. Indecisive. You going to okay. Indecisive. Right. And what is your biggest strength? The perfectionist still. Okay. I like to get everything done until I'm 100% satisfied. Okay. A to Z subway. And the last one is when you first started or अहिले पनि, who do you think is your biggest competitor? Actually, I have not thought about that. You have no competition. No, we do have competition, but we're probably भनौँ न यो नयाँ किसिमको भयो. There are millions भनौँ न नेपालमा प्राय मोमो बेच्ने त, तर मैले डाइरेक्ट मेरो कम्पिटिटर भनेर आज everybody else besides Bota. And we do look बाहिर कम्पिटिसन चाहिँ हेर्नुपर्छ, but how we भनौँ न move our team members that first internally better गरौँ. If our service food quality is good, बाहिर त छँदैछ तर भित्र let's improve. सो यता हेर्ने त छँदैछ यता, तर मैले डाइरेक्ट कम्पेरिटर ऊ छ उसलाई कम्पिटिसन त हुनै पर्यो हेर्नुहोस् हैन. तर वी अलवेज ट्राई टु कम अप विथ वेयर नच हायर जहिले पनि हुन चाहिँ खोज्छौँ हामी आज.
And that's really nice. And once again, congratulations, good luck for your new venture, your new outlets. And before we leave, I'm sure a lot of people want to know how you started, or they just want to be inspired by you. So if you want to look into our camera and inspire our youth, के भन्न चाहनुहुन्छ कि? Definitely म के भन्न चाहन्छु, हाम्रै देशमा म पनि विदेशमा वर्षौं बसेँ हजुर, तर नेपालमै आफ्नै देशमा धेरै काम छ गर्न छ। मार्केट इज बिग, बाहिर गर्यो भने गर्न बाहिर पनि नसक्ने हैन, गरिराख्ने छ हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले, तर नेपालमा आएर मार्केट इज स्टिल ओपन। उता अलिकति बढी स्याचुरेटेड होला, तर यहाँ धेरै अपर्च्युनिटी छ। मैले आजको दिनमा इट्स नथिङ इज इजी भनौँ न, सर्टकट केही पनि छैन लाइफमा। मेहनत गर्नुस्, टाइम दिनुस्। म अहिले 6-7 वर्ष भइसक्यो हस्पिटालिटी लाइनमा, बट 3 इयर्समा मलाई बल्ल त्यसको रिवार्ड आयो। Practice makes perfect. Whatever line you choose to do, or you have that passion working, त्यसमा तपाईं लाग्नुस्, तपाईको ड्रिम्सहरु डेफिनेटली पूरा हुन्छ। नमस्कार, thank you. Thank you so much, Niven. Thank you so much, Itchya. So that was Mr. Niven Amatya, and definitely, I am definitely inspired from this interview. I want to do more. If यसरी नै हजुरले अरु पनि शोजहरु हेर्न चाहनुहुन्छ नि, यस्तै गरी अरु एपिसोड्सहरु हेर्न चाहनुहुन्छ नि, please do not forget to watch Yoho TV HD. And just in case you do forget to watch the show, or हजुरले भ्याउनु भएन, हेर्नु भएन भने, we also have our YouTube channel, so do not forget to like, share and subscribe Yoho TV.